ಈಗ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಘಾಟಗೋಳ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದು ಲೀಡ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ಗೂ ಶಾಸಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ये जो भगवंत खुबा जो सांसद है हमारा, ये हमारा वोट का लुटेरा है. ಸಾಗರ್ ಖಂಡೆ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎದರ ನಾನು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜದ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಹಣೆ ತಿಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಮಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಯ ಪೈಸಾ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಇದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ವೋಟ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 90% ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಖುಬಾಗೆ 10 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2 ಟರ್ಮ್ ನಾವು MP ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಓಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ 4 ಸರ್ತಿ MLA ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಟ್ ನಾವು KJP BJP ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ KJP ಸಮರ್ಥಕರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಮರಾಠ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿದಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರಾಠ ಮಂದಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ನಿಂದರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆವು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ 2 ಟರ್ಮ್ 10 ವರ್ಷ ಶಾಸಕರಂತ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಶಾಸಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಘಾಟಗೋಳ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದು ಲೀಡ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದು ಪಾಟೀಲ್ಗೂ ಶಾಸಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಭರಘೋಷ ಮತದಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತು ಈಗ ಮರಾಠರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಈ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದ, ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಮ್ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಜನ, ಮುಗ್ಧ ಜನ, ಈ ಸೀಮಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಚಲೋ एक बार BJP को देंगे ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಲಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬರೀ BJP ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ क्या दूध से धुले हुए नहीं है. ಅವ್ರೇನು ಭಾಳ ಸಾಧು ಸಂತರೇನಿಲ್ಲ. ಅವರು 30% ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಓಟ್ ತಗೋತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು, ಸಂಸದಕ್ಕೋಸ್ಕರ MLAಗೆ ನಾವು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಂಬಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಟಿಕೆಟೇ ಕೇಳೋರು ಜನ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಓಟ್ ನಮ್ಮದು ಭಾಲ್ಕಿ ಇದು ಜವರ್ಗಿಂದ ಬಂದು ಧರಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ MP ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ MLC ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ MLC ಅವರು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕಾದಂಥ ಮರಾಠ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಡ್ಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, धनगर कोली माड़ी सभी बहुधा मुस्लिम ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದಾಗ. 3,90,000 मुसलमान है इस जिले पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में. 2 लाख कोली और धनगर है. रेड्डी है 50,000 के ऊपर. सविता समाज के लोग हैं. हर छोटा छोटा कम्युनिटी है. किसी को भी रिप्रेजेंटेशन नहीं कांग्रेस में. ये कहते कि हमारे वोट बैंक है. कांग्रेस का कहना है कि मुसलमान उनका वोट बैंक है और बीजेपी वाले कहते हैं कि मराठा हमारा वोट बैंक है. हमको राम नाम के ऊपर, राम के मंदिर के ऊपर गुमराह किया जाता है. वोट के नाराओं के ऊपर वही मंदिर बनाएंगे बोलते, सब भगवा का पट्टी बांधकर हमारे लोग चलो बीजेपी बोलने वाले. एक तरफ उसे उल्टा, अरे हमारे ये वही मंदिर बनाएंगे बोलकर वही मुसलमान लोग, वही मेरे भाई माइनॉरिटी के, ये बीजेपी को जा रहा एक बार तो दूसरा ऑटोमेटिकली कांग्रेस के साथ में. ऐसा सोच रहे कि उनको कोई पर्याय नहीं इस जिले में, किसी और समाज का अस्तित्व नहीं है. एक ही प्रस्थापित समाज का अस्तित्व है जिले में. बाकी के सब लोग तुम झाड़ू मारने के लिए है, डंडे लगाने के लिए,
तंबू के अंदर जिस तरह बम्बू रहता है ना, उस तरह से हम उनको सपोर्ट देके वो छांव उनके ऊपर करने के लिए हमारा जन्म हुआ, ऐसा लग रहा है। 44 साल हुआ भारतीय जनता पार्टी का जन्म होकर, वोट हमारा लेते भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, 44 साल में क्या मराठा में कोई पैदा ही नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर सके जिले में? क्या पूरे लोग पागल पैदा हुए ऐसा लग रहा था? आपको पूछते हैं कांग्रेस वालों को, क्यों नहीं तुम मराठाओं को नेतृत्व नहीं देते कांग्रेस का? पूछते हैं कि हमको वोट नहीं देते, बोलते हैं। कहां तुमने जिलाध्यक्ष बनाया कांग्रेस में, कहां भाजपा में बनाया? एकमात्र पार्टी थे जिलाध्यक्ष बनाया, वो जनता दल वाले दयानंद जी को बनाया था। अरे वोट हमारा है, राज तुम्हारा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में और किसी से सीखना है सोशल इंजीनियरिंग, वो सुभाष कल्लूर जैसे एक सीनियर लीडर से सीखना चाहिए था। वो मेरे लीडर है बोलकर उनकी तारीफ करने यहां पर बैठा नहीं मैं, मगर हमारे जिला बसव कल्याण में 50,000 मराठा रहने के बाद भी 3 जनरल सीट में एक मराठा को झड़पी टिकट नहीं दिया गया। 70,000 मराठा है भालकी में, ना कांग्रेस दिया ना बीजेपी ने टिकट दिया। औराद में एक टिकट दिया, मगर जब से जिला पंचायत क्षेत्र जब जनरल आया तब घाटबोड़ सर्कल में सुभाष कल्लूर का जो नेतृत्व था हमारे जिले में, हमारे तालुके में, उन्होंने मराठाओं को टिकट दिया, मुझे टिकट दिया, अभिमन्यु को दिया, इसके पहले दिया। ये विचारधारा के लोग अगर जिले में रहते तो आज भारतीय जनता पार्टी की नौबत नहीं होती। मराठाओं के वोट का लुटेरा है, लाखों की संख्या में वोट लौट जाता है और झूठ अपने लोग हमारे मराठाओं के लोगों से बोलने लगाता है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू बचाने के लिए 10 एकड़ जमीन दिया, बसवराज बोम्मई से 10 कोटी सैंक्शन किया। अरे भाई, डॉक्टर दिनकर मौर्य को तो तुम्हारे समाज में जाके बोल दो, हमारे मराठा समाज के आदमी को तुम सांसद बना दो। तुम 10 एकड़ क्या, हमारी जमीन बनकर तुम्हारे समाज के कोई भी नेता संत हो उसको 100 एकड़ जमीन देने का मेरा मैं वादा आपके पत्रकार माध्यम से मैं करता हूं। तू सरकारी जमीन मांग के दिया है, हम अपनी खुद की जमीन देंगे, तू बोल। आज तक इस जिले में सब लोग मीटिंग करते हैं मराठा लोग, किसको जिताने के लिए? भगवंत खुबा को हो, सुभाष कल्लूर को हो, सिद्धू पाटिल को हो, प्रकाश खंडरे को हो। मेरी विनती है मेरे बड़े भाई समाज से, आपने कभी मराठाओं के लिए चिंतन किया है? कभी इस जिले में कहां सुना है कि मराठा के लिए लिंगायत समाज के सभी भाई बैठकर इसको जिताओ बोल को कोई मीटिंग हो गई है? तो मुझे बताइए। ये समाज के अंदर ये दुविधा, ये 2 अंग करने की हमारी क्षमता नहीं, आप लोग करते हैं। जैसा कौरवों को पांडव जाके बोले भाई तुम हमको आधा राज दे दो, दुर्योधन कहता कि सुई की नोक के ऊपर ठहरने वाली जमीन तुमको नहीं दूंगा। कम से कम पांडव ने कहा कृष्ण के में 5 तो गांव दे दो हमको। अरे भाई हमको एमएलए नहीं, एमएलसी नहीं, एमपी नहीं, कोई तो पद दे दो सरकार में, हमारी आवाज उठा सके विधानसभा में। ये दुर्योधन की मानसिकता वाले लोग हमको, जैसा दुर्योधन ने कहा था कि पांडवों को तुमको 5 गांव तो क्या सुई के नोक के ऊपर ठहरने वाली जमीन नहीं दूंगा, वैसा ही रवैया इस जिले के हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हो गई। इसलिए कुरुक्षेत्र का निर्माण हुआ, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। आज बीदर में कुरुक्षेत्र बनने का कारण कौन है? तो वो भगवंत खुबा खुद है, और उनको हरा के हम सांस लेंगे बोलकर आपके माध्यम से मैं बताता चाहता हूं। जिस मराठा समाज के वोट के ऊपर वो जीत के आए 2 बार, आज बताइए 4 जून को हम बताएंगे
कि हमारी शक्ति क्या है। अब लड़ाई, मैं पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र में घूम के आया, देखा हूं पूरे जगह जगह पर पल्स देखा हूं मैं, 25 साल का मुझे अनुभव है। लड़ाई कांग्रेस और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर दिनकर मौर्य के बीच में है। पूरा बहुजन लोग सभी 18 पगड़ी 12 बलूतीदार 18 लूतीदार ये सोच रहे हैं हमारा वोट हम इस पिछड़े ओबीसी आदमी डॉक्टर दिनकर मौर्य को देंगे बोलकर लोगों के अंदर जो चर्चा हो रहा है वो बड़ा ही सुखद चर्चा है। जो उसका जो वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का वो खिसक गया है। उनकी हाथ 100% निश्चित है। डंके के चोट पे कहता हूं मैं, और हम कहना भी चाहिए, हमारा पहला शत्रु है भारतीय जनता पार्टी, बाद में सेकंड शत्रु है कांग्रेस। क्योंकि हम जिनको दिल लगा के प्रेम किए हैं वो सिर्फ वन वे प्रेम था, हमारे वोट लेना, राज करना। उसके लिए डॉक्टर दिनकर मौर्य को पूरे क्षेत्र में 80% के ऊपर वोटिंग मराठा कम्युनिटी का वन वे आंख बंद कर उनको मिल रहा है। और जिस वोट के ऊपर वो जो राज कर रहा था ना दिल्ली के हस्तिनापुर में बैठकर, वो जल्दी कुरुक्षेत्र में परास्त होकर बीदर में वापस अपने घर में रहेगा। देखा जाएगा 4 तारीख को लड़ाई का अंत क्या होगा, कौन विजय होगा, कौन हारेगा। और इतना जरूर है, पूरे मीडिया के लोगों ने बसव कल्याण, हुमनाबाद, भालकी, बीदर, आप सभी लोगों ने हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई। मैं आज सभी मीडियाओं का कृतज्ञ हूं। आप अगर इस प्रजातंत्र के तीसरे अंग नहीं होते, शायद हम जैसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की आवाज़ लोगों तक सुनाई नहीं देती। इस देश में बड़े नेता बदनाम हो सकते हैं, बेईमान हो सकते हैं, मगर इस देश की मीडिया प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए सर्वसामान्य लोगों की आवाज़ बनकर, गौर गरीबों की आवाज़ बनकर, हमारी आवाज़ बनकर आप लोगों तक पहुंचाए। हमारा दुख दर्द आपने हर जगह पर इस जिले में आपके माध्यम से भेजे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को मैं कृतज्ञ हूँ। 4 ಜೀವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀವು ನಿಜಾನ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ನಿಜಾನ ನಾವು ನಿಜ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿ. ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನೂ ನನಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಂದು ಒಂದು ಓಟನ್ನು ಬೀಳ್ತದೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾನು ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ನಾನು ಏನು ವಿಚಾರಧಾರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರಂತ. ಸೊ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜನ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ನನ್ನ ಖಾತ್ರಿ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಏನು ಸರ್, ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ವಿನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಬೆಂಬಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ 17-18 ದಿವಸ ನಾನು ಏನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾ ಗೆಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. BJP ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ 3rd, 1st 2nd ನಾನು ಒಳಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಳಗೆ ಲಢಾಯಿ ಹೈ, ನನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ಖಂಡೆ ಜೊತೆಗೆ ನಂದು ಫೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. BJP ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ 3rd ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, BJPನವರು ಸತ್ತನಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಅವರಿಗೆ ಅಗದಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋರು ಸಮುದಾಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ, ಹೌದಲ್ಲ? 90% ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ZP ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ 2 ZP ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಹನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಲಿತೆ. ಅವರು KJP ಮಾಡಿ ಬಂಡಖೋರಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ BJPಗೆ 100 ಮೇಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ 42ಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇವತ್ತು ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಮಗ MP ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಗ MLA ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಹೇಬರು ಸ್ವಂತ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿದ್ರೋಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ.
ಸರ್ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ರೂಮರ್ ಅನ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನಾರ ಅನ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬಾಸ್ ಹರ, ನನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರ ಅದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹರ. ನಾನು ಕಲ್ತವನ 71 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎದರ ನಾನು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜದ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಹಣಿ ತಿಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಮಗ ನನಗೆ ಒಂದು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಯ ಪೈಸಾ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಏನೂ ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಇದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ See, we will cross the bridge when it comes. ಈಗ ಅದು ದಟ್ಸ್ ಅ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಯೋಗ್ಯ ಅನಿಸಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪಕ್ಷನೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನೋವೇ. ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಕೆಲವು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸೋತಿ MLC ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಾಗ ಅವರಿಗೆ MP ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸರ್? ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆಯಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಪಕ್ಷದಂತ. ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. साथ दिए, चुनाव के समय में उनका साथ देके आके बाहर आके सब बातें करें, ऐसे गलत आपको नहीं लगता कि ये अपनी हमने 15 लोग हम मिलकर जाके दिल्ली में 15 दिन ठान मारे कि ये साहब को टिकट मत दो, किसी को भी दो आप, पर पता नहीं वो कैसे, उनके क्या कनेक्शंस थे या क्या रिश्ते थे. दूसरी बात इसमें सप्लीमेंट ये मराठा समाज के बारे में आप आज चुनाव के समय उतर के कैंडिडेट बन के जरूरत करें. समाज के बाद पिछले में समाज में पार्टी प्लेटफॉर्म पर कितने बार देखिए, पहले समाज है. मैं मर गया तो मेरे खानदान देने मेरे समाज के लोग आते, समझे ना? दूसरे भी आते मगर पहले वही आते हैं, फिर पार्टी सब आता है ना? समाज के समाज कल्याण के पास आप जो चुनाव में स्पर्धी हो के आप इससे पहले भी आप पार्टी में हाँ, तो देखिए ये कुकर कब सीटी बजाता है? जब टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाता है. तो टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया भाई, अभी सीटी बज रही है. अब उसका लोग क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, वो लोगों पर छोड़ दिया है मैंने. या तो मेरा कुकर फट जाएगा या लोग निकाल के चावल निकाल के खा लेंगे, मैं भी खाऊंगा दोने वाले. ಏನು ಸರ್? ಯಾರಿಗೆ? ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಹೌದು, ಅರಣ್ಯೀಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಗಿಡಗಳು ಏನಾದ್ರು ಹಚ್ತಾರೇನಂತ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅವರು ಇಡೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋರು ಇದು ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು. ಅವರು ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಶ್ರೀಧರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ತರತರಹದ ಮಾಡೆಲ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು. ಟಿವಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಆರ್ಜೆ, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರೋಡ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009 ಅಥವಾ 0848345932.